नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, friends, I welcome all of you in this video. Friends, today we are going to study the lesson Great Scientist, Standard 9. Actually, it is the third video. Friends, up to now, let me quickly revise. We have seen that Michael Faraday is one of the distinguished scientists, and very few people knew about his life story, which is full of struggles, and it is inspirational to all of us. Friends, we have seen that how Michael Faraday got a chance to become a scientist, that a small explosion occurred in the laboratory of Davy, and which made him temporarily blind, and that is why he appointed Faraday as his assistant. So let's study. Okay, friend. See, we have studied this paragraph. Yes. See, let us quickly see it. I am going to read the text with proper stress, pronunciation, and intonation. I request all of you friends, please pay attention. See, friends. He means Faraday, worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiment. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. This was his first step towards a scientific career. Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiment. बघा, जरी त्याचं काम क्लिनिंगचं होतं लॅबमध्ये, तरी तो जवळून डेव्हीचे प्रयोग पाहू शकत होता. नेक्स्ट पॅराग्राफ. इवन देन डेव्ही डिड नॉट हॅव मच होप फॉर फॅरेडे. बघा, तरी सुद्धा डेव्हीला फॅरेडेबद्दल फारसं काही वाटायचं नाही. देन फॅरेडे got another chance to prove himself. One day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. बघा मित्र, आता आणखी एक संधी मिळाली. कोणाला? फॅरेडेला. ज्यावेळी डेव्ही त्याचा सहकारी जो होता वॉलॅस्टन याच्यासोबत एक प्रयोग करू पाहत होता. सी डेव्हिड ट्राय टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम एक्सपेरिमेंट विथ फेलो केमिस्ट विल्यम वॉलॅस्टन. काय होतं तर ही ट्राय टू एक्सप्लोर why and when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट जर वायरला अप्लाय केलं तर ते वायर मॅग्नेट सारखं बिहेव करतं. असं का करतं हे त्यांना शोधायचं. ऑब्वियसली द फोर्सेस वेअर नेक्स्ट पेज. ऑब्वियसली द फोर्सेस वर कनेक्टेड बट नोबडी हॅड फिगर आउट हाऊ टू मेक इट हॅपन कंटिन्युअसली. बघा, दोघांपैकी कोणालाही समजलं नाही हे कसं होतं. डेव्ही बिलीव्ह दॅट इफ ही कुड फाइंड आउट वाय इट हॅपन अँड कंट्रोल इट, देअर कुड बी मेनी प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स ऑफ द फोर्स. डेव्हीला वाटलं की जर त्याला याचं रहस्य सापडलं असतं तर त्याचे पुष्कळसे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन तो शोधू शकला असता. बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट अँड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. बट डेव्ही कुडंट डू दॅट. डेव्हीला ते करता आलं नाही. तो निराश झाला. फ्रस्ट्रेशन. बघा, he then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the job. बघा मित्र हो कसं असतं. आता डेव्हीने फॅरेडेला एक प्रकारे चिडवलं आणि त्याला सांगितलं की माझ्याकडनं तर काही शक्य झालं नाही बाबा. आता तू करून बघ. तुझं क्लिनिंगचं काम संपलं का हा प्रयोग तू पण करून बघ. इन अ वे ही हॅज गिव्हन अ चान्स टू फॅरेडे. सी वन मार्जिनल क्वेश्चन इज देअर. व्हॉट हॅपन्स when an electric current is applied to a wire? We have seen that. बघा काय होतं,
जर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाय केलं वायरला, व्हॉट हॅपन म्हणजे घडणे वेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर. आपण बघितलं मागच्या पेजवर बघा, या ठिकाणी पाहिलं आपण की बघा, सी फ्रेंड्स, सी when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. बरोबर आहे. ओके, चला पुढे जाऊया. नेक्स्ट पॅरॅग्राफ. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further, and the result was the first induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motion. See friends, फॅरेडेने काही दिवसात हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला. सी, आणि तिथंच तो थांबला नाही. ही वेंट फर्दर. Faraday solved the problem and he went further, and that resulted into first electrical, see, that is induction motor. इंडक्शन मोटरचा त्याने एक प्रकारे शोध लावला. इंडक्शन मोटरमध्ये काय फंक्शन व्हायचं बघा, विच कन्व्हर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इंटू कंटिन्युअस मेकॅनिकल मोशन. सी फ्रेंड्स, द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिव्हॉल्युशन. इंडक्शन मोटरने एक क्रांती केली. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even trains and airplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. बघा मित्र, it was Davy who made fun of Faraday. It was Davy who asked Faraday to try his hand. And Davy knew that Faraday couldn't do it, but Faraday did it. त्याने ते करून दाखवलं. आणि तेवढंच न थांबता त्याने इंडक्शन मोटरचा शोध लावला, आणि त्याचीच ही परिणती होती बघा. इंडक्शन मोटर कुठे कुठे वापर झाला त्याचा. फॅन्स, एअर कंडिशनिंग, स्विंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पॉवर टूल्स, कार्स, अँड इवन ट्रेन अँड एरोप्लेन इंजिन्स ग्रीव आउट ऑफ दिस सिम्पल डिव्हाइस. बघा, या छोट्याशा डिव्हाइसचा उपयोग एवढ्या सर्व वस्तूंमध्ये करण्यात आलेला आहे. बघा, सी फ्रेंड्स, फॅरेडे बिकम सेलिब्रिटी सायंटिस्ट ओव्हरनाईट. बघा, आता फॅरेडे साधा सुद्धा व्यक्ती राहिला नाही, तो सेलिब्रिटी सायंटिस्ट बनला. राहते तो नोबडी नाउ केअर अबाउट हिज सोशल स्टेटस और एज्युकेशन. दिस यंग मॅन हॅड जस्ट क्रिएटेड रिव्होल्युशन. आता लोकांना फॅरेडेचं शिक्षण काय झालंय किंवा तो कोणत्या समाजात आला आहे याच्याशी घेणं देणं होतं. नोबडी केअर्ड अबाउट हिज एज्युकेशन और हिज सोशल स्टेटस. वन वुड थिंक ॲज अ टीचर डेव्ही वॉज हॅपी ॲट हिज पीपल्स अचिव्हमेंट. पण कोणाला असं वाटलं असेल, कोणी विचार करत असेल जनरली, की डेव्हीला बरं वाटत असेल की आपल्या विद्यार्थी एवढी प्रगती केली बा, है की नाही. येस, सी, बट इन रियालिटी ही वॉज जेलस. सी फ्रेंड्स, actually Davy was jealous of Faraday. People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. बघा मित्र हो, लोक म्हणायला लागले डेव्हीला की अरे बाबा, तुझे आजकाल जे शोधलं आहे ना आतापर्यंत, त्यातलं सगळ्यात बेस्ट काही शोधलं असेल तर फॅरेडे आहे. फॅरेडे हिमसेल्फ. दिस मेड मी इव्हन मोर जेलस. या वाक्याने याच्याने तो आणखी जास्त त्याचा तिरस्कार करायला लागला. अँड अँग्री डेव्ही गेव फॅरेडे अन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे. आता तो संतापला. ही बिकम फ्युरियस अँड दॅट्स वाय ही डिसाइडेड टू गिव्ह हिम अन इम्पॉसिबल टास्क. सी, ही हँडेड हिम अ पीस ऑफ Baharian glass which was used in the lenses in telescope and microscopes, and asked him to reverse engineer it. Baharian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. See friends, कशा पद्धतीने त्याने देवीने एक प्रकारे बदला घ्यायचा किंवा संताप कशा पद्धतीने व्यक्त केला. He handed over a piece of Bavarian glass to
Faraday and asked him to reverse engineer it with the help of whatever instrument available in that lab. त्या लॅबमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल त्याच्याने ते रिव्हर्स इंजिनिअर करून दाखवा. म्हणजे ते सायंटिफिक टर्म आहे ती, आणि ते करायला सांगितलं. ॲक्च्युली ते फार कॉम्प्लिकेटेड काम होतं. अँड डेव्ही न्यू दॅट इट वॉज इम्पॉसिबल थिंग. ते अशक्य आहे, देवीला माहिती होतं, बरोबर. अँड दॅट इज वाय ही आस्क्ड फॅरेडे टू डू इट. ते करायला त्याने सांगितलं, पूर्ण करायला सांगितलं, बघा. आणि हा बेव्हरिंग ग्लास जो होता ना, मग तो एक प्रकारे अत्यंत महत्त्वाची वस्तू बनली. कोणाच्या आयुष्यातली? फॅरेडेच्या. सी, आता बघा मित्र, सी, गिव्ह वन एक्झाम्पल इज टू शो दॅट. आता तुमच्यासाठी बघा काय दिलेलं आहे, काय विचारलेलं आहे या ठिकाणी. फॅरेडे वॉज अ गुड प्युपिल. फॅरेडे अत्यंत एक चांगला विद्यार्थी होता. एक उदाहरण द्या. काय उदाहरण देता येईल तुम्हाला? की त्याने ते ऐकून घेतलं. फॅरेडे ॲक्सेप्टेड. फॅरेडे नेवर कंप्लेन अगेन्स्ट देवी. नो, बिकॉज he thought that Devi was his guru. Okay. He accepted that impossible job also. Okay. To reverse engineer that bearing glass. आता बघा, Devi was not a good mentor. Devi was not. कोणतं उदाहरण देणार तुम्ही? तो चांगला शिक्षक नव्हता. बघा, बिकॉज he was jealous. हे बघा, he became angry. हे बघा या ठिकाणी म्हटलंय. See, when people started telling Devi that of all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous. This thing tells us that Devi was not a good mentor. Okay. चला पुढे जाऊया. Faraday had a never give up attitude and he respected Devi. बघा, हे वाक्य सुद्धा तुम्हाला सांगेल की देवी वॉज अ गुड प्युपिल. हे की नाही, त्याच्या मनात देवीबद्दल फार आदर होता. आणि त्याचा बघा मित्र हो, सगळ्यात महत्त्वाचं नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड होतं. नेव्हर गिव्ह, असा प्रकारचा ॲटिट्यूड तुम्हाला आपल्याला सर्वांना घेतला पाहिजे मित्र. कधी हार मानायची नाही. ह्या नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड अँड ही रिस्पेक्टेड देवी. सो ही ॲक्सेप्टेड द असाइनमेंट. बघा, असाइनमेंट, वाव. असाइनमेंट ही जी त्याला जो जॉब दिलेला होता ना, इम्पॉसिबल जॉब, त्याने ॲक्सेप्ट केला. डिस्पाइट असे असूनही. नेक्स्ट पेज चला. Yes, come to the page. Despite knowing that it would be very difficult. बघा, त्याला माहिती होतं फार कठीण आहे, तरी त्याने ॲक्सेप्ट केलं. He toiled for 4 years with no help from Devi and as expected failed. See friends, किती वर्ष काम केलं त्याने त्याच्यावर? He worked for 4 years. But he got no help from Devi in this regard. Devi कडून याच्यात कसली मदत मिळाली. And as expected, he failed. Faraday never learned the secret and this remained his first failure as a scientist. फॅरेडेला हे सिक्रेट रहस्य कधी समजलं नाही. आणि मित्र हो, लक्षात घ्या, हे त्याच्या आयुष्यातलं पहिलं अपयश होतं. बघा, See, and this remained his first failure as a scientist, शास्त्रज्ञ म्हणून पहिला अपयश. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. म्हणजे एक प्रकारे त्यांचा बेअरिंगचा तुकडा म्हणा किंवा एक सिंगल ग्लास ब्रिक, एक गोड स्मृती म्हणून आपल्याला आठवावं आयुष्यभरात की आपलं काय अपयश होतं. त्याने ते ग्लासच्या शेल्फवर ग्लासचा तो तुकडा ठेवला. See, this would inspire him during difficult times. काय केलं त्याने? बघा मित्र, की आपल्या कठीण काळामध्ये याची त्याला आठवण असावी आणि ती त्याला प्रेरणा देत असावी. प्रेरणा द्यावी त्याने. प्रेरणा देत गेली त्या गोष्टी त्याला. बघा मित्र, थिंक अबाउट इट इन द मार्जिन. फॅरेडे केप्ट अ सॉव्हिनीर, म्हणजे गोड स्मृती, सॉव्हिनीर ऑफ हिज फेल्युअर ॲज अ सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन. विचार करायला लावला आपल्याला. बघा, बऱ्याचदा आपण आपल्या आयुष्यात काही एखादी गोष्ट करतो, आपल्याला अपयश आलं तर आपण ती लगेच सोडून देतो, निराश होतो. फॅरेडेकडून बरंच शिकण्यासारखं आहे.
ही केप्ट अ सॉव्हिनियर ऑफ हिज फेल्युअर. अपयश जे झालं ते गोष्टीचं त्यांनी ते स्मृती म्हणून ठेवलं. अँड दॅट टू बी अ सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन. कशाकरता? टू बी फॉर अ सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन, आपल्याला प्रेरणा मिळेल म्हणून. सो वी शुड थिंक अँड वी शुड टेक पॉझिटिव्ह फ्रॉम इट. ओके, नेक्स्ट पॅराग्राफ सी. इन 1829 डेव्ही डायड. आता बघा, डेव्ही मरण पावला 1829. अँड फॅराडे सक्सिडेड हिम ॲज अ हेड ऑफ द लॅबोरेटरी. अँड नॅचरली तो फॅराडे लॅबोरेटरीचा कोण झाला? हेड. He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery. आता बघा, आता तो फ्री झाला from the clutches of Devi, and that is why as a free man he could pursue whatever he liked, and that resulted to another discovery. Say revolutionary discovery. He noticed that if he moved a magnet it could produce electrical current. Thus he could now convert motion into electricity. बघा, जर मॅग्नेट त्याने काढला तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल करंट तयार होतं, हे त्याच्या लक्षात आलं. आणि म्हणून नंतर गतीचं रूपांतर इलेक्ट्रिसिटीत करता येऊ शकतं असं त्याच्या लक्षात आलं. ही कुड फाइंड हाऊ दॅट मोशन turn into electricity, how that motion convert into electricity. त्याला ते लक्षात आलं, जर मॅग्नेट मूव्ह केला तर त्याच्यातून काय प्रोड्यूस होतं? इलेक्ट्रिकल करंट. अँड दस that can convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिकल जनरेटरचा जन्म झाला. Something still used today to generate all kinds of power, like dynamos and other devices. सगळ्या प्रकारची विद्युत शक्ती निर्मितीचं ते रहस्य त्याच्यामध्ये होतं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर. सी लाईक डायनामोज अँड अदर. हे बघा, ह्या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारला, राईट द आयडिया बिहाइंड अन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. याची काय आयडिया होती? इथून तुम्ही ते उत्तर लिहायचं, शोधायचं. बघा, सी ही नोटीस हू ही मीन्स Faraday noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current, and thus he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born. Okay, friends. So today I think we should stop here in this video. Remaining part we will take in the next video. आपण इथं थांबूया मित्र. आज जे आपण शिकलो ते व्यवस्थित त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू.